ਇੱਥੇ ਟਾਈ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚ ਮੇਰਾ ਉਸਾਰ ਹੈ اللہ دیا میں کلمہ اس سے واسطے پڑھتا رہا میری پتہ نہیں کیڑے ٹائم سا نکل آئے. یہ بچی ساجدہ قرآن مجید لے کر یہ پہنچ جاتی ہے کنویں کے اوپر اور اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ اللہ میرے باپ کو زندہ سلامت واپس اوپر بھیج دے. اما بچی قرآن مجید لائے تو پہنچتی رہی ہے جی میں واسطے. لیکن آپ کو تو کچھ پتہ نہیں تھا نا اس بارے میں؟ آپ کو کوئی پتہ نہیں. میں کہ پاک قرآن میں چاہ کے میرا بخاری ٹھیک کٹ. اچھا تو آخیا کہ پاک قرآن دا واسطے پہ میرا ابو ٹھیک آ جائے. جی جیڑی عوام یادی آئے نے بھائی لاش کڈو موئے نو کڈو جیندہ کوئی نہیں. کئی گھنٹوں کے بعد جب ریسکیو آپریشن مکمل ہوتا ہے تو حیران کن طور پر اور ناقابل یقین طور پر غلام شبیر. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علیم جی چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. اس وقت میں صحرائے تھل کے اندر موجود ہوں، تحصیل چوبارہ کی یونین کونسل خیرے والا ہے جہاں میں اس وقت موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت غلام شبیر ہے. آج سے 6 روز قبل غلام شبیر اپنے بھائی کے ساتھ کنویں کی صفائی کرنے گیا اور پھر اچانک سے کنواں گر پڑا اور تقریباً 20 سے 30 فٹ کے قریب مٹی غلام شبیر کے اوپر آ گئی. صحرائے تھل میں یہاں آنے جانے کے لیے نہ کوئی راستہ ہے، نہ یہاں کوئی ایسی سپورٹ مل سکتی ہے کہ جہاں سے آپ کو فوری ریسکیو آپریشن ہو سکے. چوبارہ سے گاڑیاں آتے ہوئے بھی کافی ٹائم یہاں لگا، مقامی لوگ بھی یہاں پہنچے، لیکن اتنی بڑی جو مقدار کے اندر مٹی تھی اس کو نکالنا بہت زیادہ مسئلہ تھا. اس دوران غلام شبیر کی ایک پھپھو ہیں، وہ اس غم سے وفات پا گئی کہ غلام شبیر شاید زندہ نہ بچے. پھر غلام شبیر کی یہ صاحبزادی ہے ساجدہ، جو 7 سال کی یہ بچی ساجدہ قرآن مجید لے کر یہ پہنچ جاتی ہے کنویں کے اوپر اور اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ اللہ میرے باپ کو زندہ سلامت واپس اوپر بھیج دے. ریسکیو آپریشن شروع ہوتا ہے. کئی گھنٹوں کے بعد جب ریسکیو آپریشن مکمل ہوتا ہے تو حیران کن طور پر اور ناقابل یقین طور پر غلام شبیر زندہ حالت کے اندر واپس آ جاتا ہے. اگرچہ اس کی ٹانگ اس دوران ٹوٹ جاتی ہے لیکن یہ زندہ سلامت باہر نکل آتا ہے. اس وقت غلام شبیر چارپائی پہ ہے، ایک نئی زندگی پا رہا ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیسے تھا، کیسے یہ سب کچھ ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام شبیر یہ بتاؤ کہ اس دن کیا کرنے گئے تھے تم؟ صفائی کرن گئے پکھے دی اساں جی. اچانک مٹی گری، چھوٹے بھائی ویکھی مٹی گردی پئی، میں کہا تو اتنے ہی چلا جا. یہ اتنے چلے، میں کچھ پوڑی چڑھیا، خوہ تو مل گیا، بالکل میں وچ چلا گیا. تلے پوڑی ترٹ گئی، وہ تو خوہ مل گئے 20 فٹاں دے میں تلے ہی آ گیا. یعنی کہ آپ نے ایک بڑی سیڑھی لگائی ہوئی تھی، سیڑھی نیچے اس کے لیے کنویں کے لیے سیڑھی لگی ہوئی آئی، باس دی سیڑھی اس تے تلے جاندے آندے اسے وہ وے ترٹ گئے. وہ خوہ دے جو ڈیڑی ہے نا انہاں لو ترٹ گئی، میں تلے آ گیا. رب دی ذات کنوں مینوں کنوں ساہ ملدا رہے. 6 گھنٹے بعد میں نکلیا خوہ چوں. اللہ دی ذات مینوں زندگی دیتی ہے، شکر تے الحمد دی ذات تے. اتنے کوئی سارے کول وسائل نہیں، کوئی حالات. اچھا اس دوران آپ کی پھپھو کی وفات ہو گئی؟ اس دوران وہ سنے نا غم میرا، پھپھی وفا پائے گئی. اللہ بہتر. جب آپ اندر رہے وہاں اس کے اندر تو اس وقت آپ کو کوئی شعور تھا، کوئی احساس تھا کہ آپ زندہ ہیں، یا آپ کو بالکل اس وقت معلوم ہی نہیں تھا؟ نہیں آپ ہوش چاہیے، شعور چاہیے بھائی میں زندہ، اللہ ہی خیر کرے. میں محمد کا کلمہ پڑھتا رہا اپنا ہوش تو باہر حال دوائی پئی رہی ہے، میں نہیں سن سکا، میرے کنا تے نہیں آواز رہا. جو باہر سے کوئی آوازیں تھیں رونے دھونے کی وہ آپ تک نہیں پہنچی؟ نہیں پہنچی. آپ کو اس وقت کیا محسوس؟ ہر طرف تو آپ کی مٹی ہوگی، ہر شے مٹی ہو گئی جتنی آئی. تو مٹی میں تو سانس لینا بھی اتنی بڑی تہ لگی ہوئی تھی، اوپر سے 20-30 فٹ مٹی کی تہ لگی ہوئی تھی، تو سانس بھی تو بڑا مشکل ہی آ رہا ہوگا. اتھی ٹائیں ہوئیاں، اتھی ٹائیں ہوئیاں، صرف اتنی جگہ بچی ہوئی ہے جڑی چ میرا سار ہے. بیا میرا بالکل سارا اوزار ہر شے مٹی دے وچ اٹاں دے وچ پابندی آئی. اللہ دی ذات دی طرف کہ صرف یہ منہ والی جگہ چہرہ بچا ہوا ہے جتے میرے سہارے ہے، میرا سا واپس مقصد آ رہے. یعنی سارے آپ کے مٹی بالکل تھی، یہاں سے تھوڑی سی جگہ آپ کو جہاں سے لگتا تھا کہ آپ کو سانس آ رہا ہے. مٹی موج پوندی آئی وہ ساہ دے ذریعے میں باہر کٹ دینا، ناسنج پوندی آئی موج پوندی آئی مٹی ساہ دے ذریعے کہ میں واپس کٹ دینا. اللہ دی طرفوں اللہ منو زندگی دیتی رہے.
बाला दी तरफ जिंदगी आई मन वाला जिंदगी दोबारा दे दी थी। आपको कोई आवाजें बाहर से जैसे ये शोर कर रहे थे, कोई किसी किस्म की आवाज वहां से सुनाई नहीं? कोई किसी दी आवाज नहीं आ रही। मैं 20 फुट जो तले हम। अच्छा, आपको लग क्या रहा था कि उस वक्त आप बच पाएंगे, आपकी जान बच जाएगी? आपको क्या लग रहा था उस वक्त? अल्लाह दी आस ही आई, कोई नहीं बच्चा नाला चानस कोई नहीं। अल्लाह दिया मैं कलमा इससे वास्ते पढ़दा रहा, मेरी पता नहीं केड़े टाइम साह निकल वने, केड़े टाइम मेरी मुक वने। कोई अंदर आपको इम्कान नहीं था कि आपकी कोई बचने का इम्कान कोई बिल्कुल भी? कोई नहीं इम्कान नहीं भाई, मैं तो जिंदा निकल सा। अल्लाह दी आस ते। पहली बार जब आप वहाँ दबे हुए थे तो आपको उस वक्त पहली बार कब लगा कि शायद अब आप बचे? पहली बार मैं दबे ना, मैं कुछ मिनट हौसले च रहा, मैं कि मत्ता ने खुदा निकलो जे मैं अपना आप हलाए मैं नहीं हल संगया। मैं आख्या अल्लाह ही वारे से मेरा साह मुकवाए। मैं कलमा पढ़दा रहा, कुछ वक्त पहले मैं हाल हाल गते रहा जिवें होंदी है भाई तहार दुआई। यानी शुरू में आपने शोर किया, पाया जहन मुताबिक, पीछे वाते कलमा पढ़दा रहा आले मोहम्मद दा, पीछे अल्लाह ने याद कीती रहा भाई जिंदगी है तो बच पहुंचे के बच्चा नाला मेरा इम्तिहान कोई ना। अच्छा, इतने घंटों के बाद फिर क्या हुआ जब उसकी खुदाई शुरू हुई? तो सबसे पहले क्या चीज आपके आंखें लगी और आपको लगा कि शायद कोई खुदाई हो रही है? खुदाई हो रही है। ये हाथ मेरा उत्ता है, इस हाथ दे नाल ओ कही आ लगी, मैं हाथ दी हरकत की थी हाथ अच्छा, दे पहले आपके उसमें आके लगी तो उस वक्त आपको लगा कि शायद कोई आ गया है ऊपर से? ऊपर आ गए, मैं हरकत की थी उन्हें कहीं रोक ली बात। हाथ से हाथ नाल मिट्टी हटाते ना, मेरे मुंह तो इट्टा मिट्टी आ हटाई इतने ताई मैं हो उसलिए होश जा मत। पहले भी हो जाता मुंह ते पानी शानी मारे वत इन साह दा मसला किया मेरा, अल्लाह किता सारा लगे। इधर रेस्क्यू भी पहुंच आई थी? रेस्क्यू पहुंचाए, सारा कुछ आ गया। फिर आपको ऑक्सीजन वगैरह वो लगी? सीजन लाया ने उन्हें साह दा वत मसला बन गया। वह मैं पानी पीता है इन्होंने वत घंटा डेढ़ लाग गए, इतों मैनू तले कट दे जी मैं फसा होया, हमने इन्होंने तले कट दिया, उस लत मेरी त्रुटी हुई आई, इन्होंने इस तरीके को कट दे, घंटा डेढ़ लाग गए। पीछे मैं बेहोश हो गया, मैंने कोई होश नहीं। वातित्व लाए गए ना अस्पताल तहसील लाए गए। आप ही कह रहा है कि आपकी बच्ची जो है वो भी कुरान मजीद लेकर वहाँ पहुँच गई थी? हम बच्ची कुरान मजीद लाए तो पहुँचती रही है वहाँ जी मैं वास्ते। लेकिन आपको तो कुछ पता नहीं था ना इस बारे में? आपको कोई पता नहीं, आपको बेटा कुरान मजीद लेके तो पहुँच गई हूँ खुद है? जी अच्छा, के मतलब के आखे आई पिया तो कुरान मजीद ले जाके अल्लाह तो के दुआ मांगी आई? मैं के पाक कुरान में जाके मेरा बुखारी में ठीक हट। अच्छा, तो आख्या के पाक कुरान दा वास्ते भाई मेरा अब्बू ठीक आ जाए। जी ते उस टाइम तेनू लगदा ही पिया भी तेरा अब्बू ठीक आ जासी या नहीं? चूंकि दबे होया आई दबे उस टाइम, दबे होया आई, जी मिट्टी मिट्टी आई जी ते तू कुरान मजीद लेके उत्ते खड़ी रही जी। ते फिर जिस टाइम तेरा अब्बू इतने घंटियां तो बाद वो निकले ते उस टाइम तो फिर तू बहुत खुश हो से? जी। इनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानता हूँ मैं कि माजरा क्या था। जिस टाइम तो पता चलिया भाई मतलब गुलाम शबीर उस दे विच आ गया तब रेस्क्यू तो बहुत दूर आई थोड़ी? जी सारे बहुत दूर आई। मेरा पुत्र आ गया खूह गया सफाई करन, छोटा ही थे बड़ा भी, छोटा बाहर आ गया थोड़ी जी उन्होंने जख्म शखम हुए मिट्टी जा गया तो बड़ा जड़ा पुत्र आ मेरा वो वे दबी गया जेड़े दी माया उस हर शय जड़ा ने सा ओ सफा टोटल सारा जड़ा कुआं पिया खूह भरी गया मतलब 5 घंटा तो बाद निकले अच्छा, खत्म। उस टाइम तो कोई उम्मीद हाई पई के किता ये बाजा से? अल्लाह तो उम्मीद है काई उम्मीद दिखाई ना जेड़ी अवाम याद आया ने भाई लाश कड्डो मोए नु कड्डो जिंदा कोई नहीं। ऐ बच्ची भी कुरान मजीद लेके उत्थे पहुंच गई कि आ गई बच्ची भी उस भी आके ते हाड़ा कीता मंगो। बच्ची क्या दी आई उस टाइम जिस टाइम कुरान मजीद लेके? कुरान मजीद ने आदि आई भाई मेरा अल्लाह माजदार माता मेरा अब्बू जिंदा जिंदा बुला दी उसको दुआ जाने दे सरदार तो कोई उम्मीद कोई नहीं पिया भी हुण जिंदा आ जासी? सानू उम्मीद काई सारे रोवने पिटने जिवें हाल दुआई होंदी। इस दौरान फुफी जेड़ी ओदी मौत हो गई? ओदी मौत उस माई भी सुनिया भतीजे दा ते ओदा भी दिल हार्ट हो गया, वो भी फौत हो गई 2 घंटे तो बाद। जिसे रब रखे उसे कौन चखे, ये एक ऐसा वाक़या है कि जो जाहिर करता है कि जब तक अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी रखी है कोई आपको नुकसान नहीं दे सकता।
ये गुलाम शबीर कुएं के अंदर दब गया। 20 से 30 फीट इसके ऊपर मट्टी आ चुकी थी। बचने का 1% भी इम्कान नहीं था। इसके खानदान में से कोई भी, इसके अहले इलाका में से कोई भी, इसके रिश्तेदारों में से कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि गुलाम शबीर अब दोबारा इस दुनिया के अंदर आ सकता है, वो जिंदा आ सकता है। सब यही कह रहे थे कि बस लाश को निकालें, मैयत को निकालें। लेकिन अल्लाह ताला ने गुलाम शबीर को महफूज रखा और इस बच्ची की दुआएं भी काम ले आई कि जो कुरान मजीद लेकर कुएं के पास पहुंच गई और इसने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के कहा कि अल्लाह उसके बाप को जिंदा सलामत उससे ले आए। ये एक बहुत बड़ा, एक ना सिर्फ एक वाक़या है बल्कि एक बड़ा पैगाम भी है कि रब ही सिर्फ ज़िंदगी और मौत का मालिक है। जब तक उसने आपकी ज़िंदगी रखी है तो कभी आपको कोई भी मौत नहीं दे सकता। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने